ये चालां गौरमेंट ने बहुत चलनियां, हर तरीके नाल चलनियां। आनंदपुर के मते तो घट असीं रत्ती मात्र की गल नहीं करांगे। खालसा जी आनंदपुर के मते की कापी ये चाह लिखियां चीज़ां ते रेजूलेशन पास करने वाले आ सज्जन है। इत्थों तक काम साडा मुक्या, इत्थों तक कहंदा तुसीं दसो की करना, उदों जिम्मेवारी होनी तुहाडी। बहुत ज़्यादा खोज करने की लोड़ नहीं। जिहड़ा बंदा थोड़ी जी भी नीज़ नाल जां उन्हां नूं पढ़ूगा सुनूगा, और सब तो खुशकिस्मती है कि उन्हां दीयां अपणियां रिकॉर्डिंग अपने कोले हैगियां। जदों आपां ये सारा कुछ सुनते हैं जां देखते हैं ना, तो किसी शक की गुंजाइश नहीं रह जाती। ये कहना कि वो राजनीतिक घट सी जां धर्मी ज़्यादा सी, जां कह लो कि वो दूर अंदेशी नहीं सी, जां जिवें तुसीं एक अखर वरतिया, मैं समझदा कि इहो जी गल नहीं। संत जरनैल सिंह जी खालसा भिंडरां वाले नूं जे डिफाइन करना होवे ते जिवें कहंदे ना भी जिहड़ा एक सरबलो ग्रंथ दे विच खालसे की डेफिनेशन आउंदी आ भी खालसा किहो जिहा हुंदा। सो अज के समय जे संत जरनैल सिंह जी खालसा भिंडरां वालियां दी शख्सियत नूं देखना, द रीयल डेफिनेशन ऑफ द खालसा, ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵੀ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਆਉਂਦਾ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ 99% ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਆ ਉਹ ਸਰਬਲੋਕ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਉਪਮਾ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਖਾਲਸਾ मेरो रूप है खास, खालसे में हूँ करो निवास, रहनी रहे सोई सिख मेरा, ओह साहिब मैं उसका चेहरा, खालसा सो जो चढ़े तरंग, खालसा सो करे नित जंग, खालसा सोए निरधन को पाले। जिन्ने भी खालसे की शोभा के बचन है जदों असीं वो पढ़ते तो सुनते हैं तो नाल दी नाल असीं संत जरनैल सिंह जी खालसा भिंडरां वाले का जीवन देखते हैं तो बिल्कुल मैच खांदा। सो ये कह देना कि वो राजनीतिक घट सी, ये भी गल बिल्कुल ठीक नहीं हैगी। पर जिहड़ी राजनीति अज सानूं परोस के दित्ती है ना जी 47 तो बाद, साडे मनां विच ये बह गया है कि यही राजनीति असल राजनीति है। इहो नहीं है। जदों छेवें पातशाह श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी ने तख्त राजनीति का साजिया साडे सामने, तो जिहड़ी वो धर्म आधारित राजनीति सी ना, जदों छेवें पातशाह श्री गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज ने सिखां नूं राजसी तख्त दिता ना जी, तो बड़ी वड्डी उहदे विच एक भिन्न रखिया उन्होंने। सब तो पहला तो आपां जे आम निगाह नाल देखीए तो जिहड़े उस दो निशान साहब झूलते हैं, वो धर्म का निशान साहब उच्चा तो राजनीति का निशान साहब नीवा। कि जिहड़ी राजनीति है वो धर्म के अधीन चाहिए है, धर्म के आधार पर चाहिए है। कई बार संत जरनैल सिंह जी खालसा दी आपां वीडियो देखते हैं, ऑडियो देखते हैं, वो लाइव नोट में कहिंदे भी हुंदे सी कि मैं राजनीति करनी नहीं। पर जिवें राजनीति अज छड़ा मारती फिरदी है ना, मैं छड़ा नहीं मारन देनी चाहता। मैं चाहना कि ये राजनीति धर्म के कुंडे के थल्ले होवे, इस राजनीति के उत्ते धर्म का कुंडा होवे। क्यों कहिंदे सी, तुसीं कदी आप भी जाओ, जिहड़े इस वेले देख रहे हो भी जाके सोचण, जदों तुसीं दरबार साहिब जाने हो, हजूर दियां परिक्रमा करके उत्थे बैठते हो, तो तुहानूं उत्थों अकाल तख्त साहिब नज़री नहीं पैंदा। ऐसी डायरैक्शन में छेवें पातशाह ने तख्त सिरजिया। तो जदों तुसीं हजूर पातशाह के दर्शन करके तो अपने राजसी तख्त के उत्ते आउंदे हो पौड़ियां चढ़ के, तो जदों नतमस्तक हो के तुसीं उत्थे बहिंदे हो ना तख्त साहिब ते, तो तुहानूं सामने हरमंदर साहिब दिखदा। हालांकि विच दर्शनी जोड़ी हैगी आ, पर हजूर पातशाह जी की उन्होंने स्थापित करन दी एक नीति ये सी भी जदों सिख धर्म कमा रहा होवे, जदों सिख बाणी पढ़ रहा होवे, जदों सिख अपनी अध्यात्मकता का उचाइयां छूहण वास्ते सिमरन भजन कर रहा होवे, उहदे दिमाग दे विच नीति नहीं खड़कनी चाहिए, उहदियां नज़रां विच राजनीति नहीं होनी चाहिए। पर जदों एक लैवल ते जाके धर्म कर्म कमाउंदा होया, अध्यात्मक उचाइयां छूहंदा होया, सिख कौम नूं राजसी सेध देण वास्ते उस राजसी तख्त के उत्ते बह जाए श्री अकाल तख्त साहिब के उत्ते, तो उन्होंने धर्म सामने दिखाई देवे। इसका कारण की सी कि जदों राजनीतिक बंदा धर्म नूं सामने रख के फैसले करूगा तो फिर वो जालम नहीं होगा, फिर वो निर्दयी नहीं होगा, फिर जिहड़े उहदे राजनीतिक फैसले आ वो धर्म आधारित होणगे। वो फैसले होणगे जिहड़े छेवें पातशाह ने करन वास्ते अपने सिख नूं ताकीद कीती है, जिहड़े फैसले कदे अकाली फूला सिंह करते सी। और बहुतात दे विच, हालांकि वी ऑल ह्यूमन, मनुखी सुभाਅ कोलों गलतियां होणियां सुभाविक आ, पर महाराजा रणजीत सिंह दे उन्हां दे राज दे 40 साल दे बहुते फैसले वो धर्म आधारित आ, धर्म के अधीन आ, धर्म नूं मुख रख के आ। और ये हैरानी वाली गल आ भी 40 साल का राज महाराजा रणजीत सिंह करते आ, एक बंदा फाहे नहीं लगता, और हर वेले वो अपने गुरु नूं सन्मुख होकर रहिंदे आ।
ਤਾਂ ਵਾ ਕਿ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜੇ ਜੀਵਨ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਧਿਆਤਮਕਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਤਗਿਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋਣਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਸਨਾ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਬੋਲ ਗੁਰੂ ਦੇ ਆਸ਼ੇ ਤੇ ਹੋਣਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਭੈ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖ ਕੇ, ਸੁਣ ਕੇ, ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕਦੇ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਕਿਸੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਘਾਟ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਨਿਪੁੰਨ ਸੀ। ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਵੀਰ ਜੀ ਹੋਇਆ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਆ ਪਿਛਲੇ 73 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸਮਝ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ, ਕਰਪਟ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ, ਸਾਨੂੰ ਇਉਂ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਵੀ ਇਹ ਅਸਲ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ। ਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਨਿਪੁੰਨ ਸਨ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਪਰ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦਾ ਕਿ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਤਖਤ ਦਿੱਤਾ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਪਰ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਹੀ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਤਿਸ ਹੀ ਕਾ ਸਭ ਕੋਏ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਧਰਮ ਆਧਾਰਿਤ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਿੱਤੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਵਰ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਰੂਲ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਉਹਦੇ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜੇ ਕੇਵਲ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਅਕਸਰ ਸਾਡੀ ਲਾਈਟ ਨੋਟ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਧਾਰਮਿਕ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਧਾਰਮਿਕ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਤੇ ਕੇਵਲ 6ਵੇਂ ਤੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਇਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਦੀ ਘਾਟ ਆ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਾਲੇ ਭੱਟਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹੈ ਉਹ ਕੇਵਲ ਜੋਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭੱਟਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਰਾਜ ਜੋਗੀ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਰਾਜਾ ਜੋਗੀ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਜੋਗੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਜੋਗ ਮਾਤਾ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ, ਤੇ ਰਾਜਾ ਜੋਗੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ। ਜੇ ਉਹ ਕੇਵਲ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਚੱਕੀਆਂ ਪੀਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤਾਂ 1469 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੀ ਧਰਮ ਆਧਾਰਿਤ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਕਿਤੇ ਇਨਬੈਲੈਂਸ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਜੇ ਲਓਗੇ ਆਪਣੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੌਰਾਨ, ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਨਿਪੁੰਨਤਾ ਦੱਸਦਾ, ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਸਮਾਜ ਦੀ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਜਦੋਂ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਸਮਾਜ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਧੀ ਭਾਵੇਂ ਸਿੱਖ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਹਿੰਦੂ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਉਹ ਕਰੜਾ ਵਰਤਦੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ 78 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਧਾ ਵਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਨਕਲੀ ਨਿਰੰਕਾਰੀਏ। ਤੇ ਕਲੀਅਰਲੀ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹ 3 ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਧੀ ਭਾਵੇਂ ਨਰਕਧਾਰੀ ਦੀ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਸਮਾਜਿਕ ਬਰਾਬਰਤਾ ਕਿਤੇ ਮਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਧੀ ਦੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਧੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਸਮਝਣਾ। ਜੇ ਇੰਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਇਸ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਏ ਕਿ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਨਬੈਲੈਂਸ ਸੀਗੇ, ਧਰਮ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਫਰਕ ਸੀ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਦੀ ਘਾਟ ਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਅਕਸਰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਉਭਾਰ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਬਣਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਸੀ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਤਖਤ ਹਿੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣਾਂ ਹਾਰੇ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਲ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ ਸੀ। ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਕਹਾਵਤ ਆ ਕਿ ਲਿਟਲ ਨੌਲੇਜ ਇਜ਼ ਦ ਡੇਂਜਰਸ ਥਿੰਗ, ਨੀਮ ਹਕੀਮ ਖਤਰਾ ਹੈ ਜਾਨ। ਅਸੀਂ ਸੁਣੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅੱਜ ਧੰਨਵਾਦ ਇਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੂਫ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਉਭਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਸਤਾਰਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਸਤਾਰਬੰਦੀ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਟੌੜਾ ਬੈਠਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਖੜਾ ਆ ਔਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਜਾਵਾਂ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਲਾਮਾ ਹੁੰਦਾ, ਲਓ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਏਜੰਟ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਅਗਸਤ 1977 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਖੀ ਬਣਦੇ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਸੀ, ਔਰ ਦਸਤਾਰਬੰਦੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਟੂਕ ਮਾਤਰ ਘਟਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂ। ਡਾਕਟਰ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਆ, ਦੂਰੋਂ ਦੇਖਿਆ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਹਵਾਲੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਲੰਬੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦਾ ਮੁਖੀ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਬਣਨ,
ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਸਾਂਝ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਸੰਤ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਖੁਦ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਉਹ ਜਿਉਂਦੇ ਜਾਗਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਅਭਿਆਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਰੋਡਿਆਂ ਵਾਲੇ ਅਭਿਆਸੀ, ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਥੇ ਦਾ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਰੋਡਿਆਂ ਵਾਲੇ ਅਭਿਆਸੀ ਭਾਈ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਟਕਸਾਲ ਦਾ ਮੁਖੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਹਜਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਕਦੀ ਐਡਰੈਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਥਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸੰਤ ਵੱਡੇ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਸੰਗਤ ਕਥਾ ਸੁਣਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਥਾਵਾਚਕ ਬਣਨਾ, ਉਹ ਨਾਲ ਕਾਪੀ ਪੈਨ ਲੈ ਕੇ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪੁਆਇੰਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਕੇ ਕਥਾਵਾਚਕ ਬਣਨਾ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੇਵਲ 5ਵੀਂ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਕਾਪੀ ਪੈਨ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਅੱਜ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਖੀ ਤੇ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਖਤਾ ਖਾਣਗੇ ਟਕਸਾਲ ਵਾਲੇ ਗਿਆਨੀ ਸਿੰਘ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਤਾਂ ਕਦੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ, ਕਦੀ ਕਥਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਟਕਸਾਲ ਦਾ ਮੁਖੀ ਬਣਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੋਲਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਹੈ ਇੱਕ ਗੁਲਦਸਤਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਦੇ, ਚਮੇਲੀ ਦੇ, ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਫੁੱਲ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਸੰਪਰਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਲੇ ਸੰਪਰਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਨਕਸਰੀ ਸੰਪਰਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅੱਜ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮੁਖੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਆਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਫਿਰਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਹੋਰੀ ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਖੀ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਸਟੇਜ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪੰਡਾਲ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਲੋਕ ਆਏ ਸੀ, ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੋਈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਨੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਦਸਤਾਰਬੰਦੀ ਦਿੱਤੀ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ, ਬਾਬੇ ਬਕਾਲੇ ਵਾਲੇ, ਸਾਰੇ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਗੁਲਦਸਤਾ ਇੱਕ ਸਿੱਖੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਪਰ ਹੋਇਆ ਕੀ ਕਿ ਸੰਤਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੀ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਕੇਵਲ 30 ਸਾਲ ਸੀ, ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਬਣੇ ਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਦੇ ਵੀ ਟਕਸਾਲ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਅਪਰੋਚ ਕਰਨ, ਭਾਵ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਹਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਹੀ ਔਰ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਹੋਰੀ ਲਿਖਦੇ ਆ। ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੋਲਣਾ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹ ਆ ਕਿ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਸੰਪਰਦਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ, ਬਿਨਾਂ ਕਾਗਜ਼ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਨੂੰ 15 ਮਿੰਟ ਬੋਲਣਾ ਪਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ 10-10 ਨੋਟ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਬੈਲੈਂਸ ਕੀਤਾ, ਧਰਮ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਇਨਬੈਲੈਂਸ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 30 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਖੀ ਬਣਨ ਦੇ ਵੇਲੇ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਗਜ਼ ਤੋਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਨੰਬਰ 2 ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਪਰਦਾ ਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਸਾਰਤਾ ਰੱਖੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ, ਡਾਕਟਰ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਤੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਕੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ 4-5 ਲੱਖ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੌਜਵਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਲੰਘ ਗਈ ਕਿ 30 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਆ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਵਿੱਦਿਆ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹੀ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਹੁਣੇ ਕਿ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਬਣੇ ਨੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ, ਜੇ ਕਦੀ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰਨ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਵਰਸਾਈ ਹੋਈ, ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਮੰਗਤੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਇਹ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਕੇਵਲ ਜੇ ਮੰਗਤੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ, ਜਾਂ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਮੰਗਤੀ ਤਾਂ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਜਰਵਾਣਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਤਾਕਤਵਰ, ਜੇ ਕੋਈ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਜੇ ਕੋਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਹੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਮੰਗੇ, ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਕੱਢ ਦੇਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂ, ਜੇ ਕਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਡਾਕਟਰ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਚਨ ਜਦੋਂ ਇੱਕ 30 ਸਾਲ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਮੁਖੀ ਬਣਦਿਆਂ ਸਾਰ ਔਰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਰਤੇ, ਤੇ ਕੱਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਸੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਇਉਂ ਲੰਘ ਗਏ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਕਿ ਕਬੀਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੂਰਮੇ ਬਾਹਿਆ ਬਾਣ ਜੋ ਏਕ,
ਲਾਗਤ ਹੀ ਭੋਏ ਗਿਰ ਪਰਿਆ ਪਰਿਓ ਕਰੇਜੇ ਸ਼ਿਨਿਕ, ਮੈਂ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਸ਼ਬਦ ਗਲਤ ਨਾ ਪੜ੍ਹ ਦਵਾਂ, ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਆ ਉਹ ਇਉਂ ਲੱਗਾ ਜਿਵੇਂ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਬਚਨ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਸੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੇਕ ਕਰ ਗਿਆ। ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਤਾਂ ਬੜਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਬਚਕਾਨਾ ਹਾਲਾਤ ਆ ਕਿ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਵਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਏ ਸੀ। ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਦੂਰ ਅੰਦੇਸ਼ੀ, ਉਸਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਕਸਰ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਸੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਚਾਹੀਦਾ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਅੱਜ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜੀ, ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਕਿ ਜਿਸ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਜਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਅਪਰੋਚ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਅਪਰੋਚ ਰੱਖਣੀ ਹੋਵੇ, ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣੇ ਹੋਣ, ਉਹਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਸੁਣੋ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਰਿਪੀਟਡਲੀ ਨਿਕਲੀ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਰ ਦੈਨ 75% ਲੈਕਚਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਪੀਟਡਲੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾ ਤਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, 2 ਨੰਬਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। UN ਚਾਰਟਰ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਗਾਵਤ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬਾਗੀ ਨਾ ਬਣੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਸੇਫ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕੁਚਲੋ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਓ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਨੈਚੁਰਲੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਬਾਗੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬਗਾਵਤ ਦੇ ਰਾਹ ਨਾ ਪਵੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕ ਹਕੂਕ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਰਿਪੀਟਡਲੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬਣ ਕੇ। ਜੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ, ਫਿਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣੂਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵੱਖਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਜੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? 2 ਜੂਨ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੋਲਾਬਾਰੀ ਰੁਕੀ ਤੇ ਕੁਝ ਕੁ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸੰਤਾਂ ਕੋਲੇ, ਤੇ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਹਾਂਪੁਰਖੋ ਹੁਣ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਤੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬਚਨ ਨੇ ਲਾਸਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੁਝ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਕੁਝ ਵੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਣ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਉਹ ਚਲੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਅਖੀਰਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਸੱਜਣ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੜਾ ਮਿੱਤਰ ਹੋਵੇ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਨੇ ਮਿੱਤਰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਅਖੀਰਲੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜੇ ਉਹਦੀ ਇਹ ਆ ਜਾਵੇ ਨਾ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਫਲਾਨਾ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ, ਉਹ ਮੰਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਅਖੀਰਲੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹ ਬੰਦਾ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਤੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਆ। ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ 2 ਜੂਨ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 2 ਜੂਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਈ ਨਹੀਂ, 3 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਅੰਧਾ ਧੁੰਦ ਜਿਹੜੀ ਗੋਲਾਬਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੱਕ ਉਹ ਜੰਗ ਜਾਰੀ ਰਹੀ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ 2 ਜੂਨ ਦੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮਹਾਂਪੁਰਖੋ ਹੁਣ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ? ਤੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਕਲੀਅਰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਦਾਚਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਸਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਡਿਮਾਂਡਸ ਰੱਖੀਆਂ, ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੈਲਿਡ ਨੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਹਮਲਾ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਜੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਜਾਊਗੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਨਿਰਮਲ ਮਾਨ ਪੂਰਾ ਡੈਟ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਤੋਂ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰਪੂਰ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤੇ ਨਾਲ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਦੇ ਬਟਨ ਦਬਾਓ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।